여러분 안녕하세요. 7월 4일 토요일 방송 CKYR Red FM 106.7 신나는 토요일에 전하나 인사드립니다. 벌써 한 해의 절반이 지나가고 녹음이 우거진 본격적인 여름이 시작되는 7월 달이 되었습니다. 얼마 전 캐나다데이도 지나고 바로 오늘 7월 4일부터는 캘거리의 연중 가장 큰 행사인 스탬피드가 열리는 기간이죠. 캐나다 전역에서뿐만 아니라 세계적으로 유명한 카우보이의 도시인 캘거리의 스탬피드를 보기 위한 관광객들의 많은 행렬이 이어지고 있는데요. 혹시라도 아직 스탬피드를 경험해보지 못한 분들이 있으시다면 열흘 동안 열리는 축제의 캘거리에서 짧은 여름, 뜨거운 열기를 즐길 수 있는 스탬피드 축제를 가족이나 친구들, 연인들과 함께 꼭 경험해 보시면 좋겠네요. 그럼 오늘의 첫 번째 곡으로 축제를 기다리는 설레는 마음을 담은 이상우의 노래로 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 이상우의 그녀를 만나기 100m 전 들으시겠습니다. 저기 보이는 노란 차집, 오늘은 그녀를 세 번째 만나는 날. 마음은 그곳을 달려가고 있지만 가슴이 떨려오네. 새로 산 구두가 어색해 자꾸 쇼윈도에 날 비춰봐도 멀쓱한 내 모습이 더 못마땅한 그녀를 만나는 곳 100m 전. 장미꽃 한 송이를 안겨줄까, 무슨 말을 어떻게 할까. 머릿속에 가득한 그녀 모습이 조금씩 내게 다가오는 것 같아. 하늘에 구름이 솜사탕이 아닐까. 어디 한번 뛰어올라볼까. 오늘은 그녀에게 고백을 해야지, 용기를 내야지. 벌써 날 기다리진 않을까. 아직 15분이나 남았는데 어젯밤에 맞춰놓은 내 시계바늘이 잠든 게 아닐까. 살살 넘겨 빗은 머리가 바람에 날려 흩어지진 않을까. 오늘따라 이 길이 더 멀어 보이네. 그녀를 만나는 곳 100m 전. 장미꽃 한 송이를 안겨줄까, 무슨 말을 어떻게 할까. 머릿속에 가득한 그녀 모습이 조금씩 내게 다가오는
오늘의 두 번째 곡은 호소력 짙은 목소리로 발매하는 음반마다 히트를 치는 가수 K-윌의 노래인데요. 얼마 전 달콤한 신곡을 들고 우리들의 곁으로 다시 돌아왔죠. K-윌이 부릅니다. 오늘부터 1일. 오늘 뭐하니 너 지금 바쁘니 별일 없으면 오늘 나랑 만나줄래 할 말 있어 뭐 별 얘기는 아닌데 난 너를 좋아하나 봐 이런 말 나도 정녕 You're my lady You're my baby 정말 나 장난 아냐 오늘부터 지금부터 내 거 해줄래 baby 못생긴 애들 중에 내가 제일 잘생긴 것 같아 내가 뭘 어떡하면 넌 내 맘 알겠니 너만 생각하면 미치겠어 아주 잘생기진 않았는데 내가 웃을 땐 좀 괜찮은 것 같아 웬만한 남자보다 내가 더 잘할게 너를 사랑해 두 눈을 감고 하나 둘 셋을 세 두 눈을 뜨고 보이는 걸 얘기해봐 잘 안 보이니 네 남자가 안 보이니 우리 오늘부터 1일 이런 말 나도 정녕 You're my lady You're my baby 정말 나 장난 아냐 오늘부터 지금부터 내 거 해줄래 baby 못생긴 애들 중에 baby 내가 제일 잘생긴 것 같아 내가 뭘 어떡하면 넌 내 맘 알겠니 너만 생각하면 미치겠어 아주 잘생기진 않았는데 baby 내가 웃을 땐 좀 괜찮은 것 같아 웬만한 남자보다 내가 더 잘할게 널 사랑해 내게 와 고민하지 말고 다가와 망설이지 말고 나 조금 부족한 건 알지만 이 세상에 누구보다 너를 사랑해 baby 착한 남자를 찾을 수가 없대 내가 그 누구보다 착한 걸 알잖니 너만 생각하면 미치겠어 사람들이 다들 그러는데 oh baby 너랑 나랑 둘이 제일 잘 어울리네 그 어떤 남자보다 내가 더 잘할게 my love 너를 사랑해 캘거리 한인동포 여러분 안녕하십니까? 제41대 캘거리 한인회장 김수근입니다. 캘거리 한인회는 동포 여러분들의 권익보호와 편안하고 안정된 이민 생활을 위해 그리고 우리의 전통 문화인 한류를 주류 사이에 널리 홍보하기 위한 봉사단체입니다. 여러분들께서 겪는 애로사항이나 정착에 필요한 사항들을 저희 한인회가 정성을 다해 도와드리겠습니다. 캘거리 한인회는 동포 여러분들께서 납부하시는 연회비 30불과 각계각층의 후원금으로 운영되고 있습니다. 동포 여러분들의 적극적인 참여와 협조를 부탁드리면서 항상 행운이 함께 하시기를 기원합니다. 감사합니다. 문의사항은 한인회 전화 403-216-4600이나 웹사이트 www.calgarykorea.com으로 연락하시면 도움을 받으실 수 있습니다. Do you have problems communicating at work? Need to prepare for a university or immigration English test? GEOS Languages Plus can help you reach your goals. We have small classes and a focus on communication. There are many courses available, like IELTS, TOEFL, and General ESL, as well as evening classes. For more information and a free trial lesson, visit our downtown location at 1040 7th Ave Southwest, next to the Downtown West Kirby C-Train station. You can also visit us at www.geoscalgary.com. Don't forget to ask about our special promotions. Remember, at GEOS Languages Plus, your success is our success.
Calgary Local News. It's an honor to have you here at the Marlborough Community Center and having a greeting at the Canada Day. Would you please provide a special greeting on behalf of the Korean community? 안녕하세요. 감사합니다. I'd like to welcome all the Canadian Koreans and congratulate them for choosing Canada as we celebrate the birth of our Dominion 147 years ago. Koreans have been just model parts of our society with their amazing work ethic, their patriotism, and because of the Korean War, Koreans do not take democracy or freedom for granted. They know that we have to make sacrifices to defend democracy and freedom. I am so happy to see so many young Canadian Koreans going into our military, into our army, for example. So we say a big thank you to Canadians of Korean origin. 감사합니다. Happy Canada Day. It's great to have you here, Mr. Denison Kenny. Thanks very much. Thank you very much. Okay, my name is Anna. I'm representing a Korean radio show, the 신나는 토요일 Red FM. So it's an honor to see you at the community center here at Canada Day. So, Minister, would you say any special message at Canada Day to Korean community? Well, I wish the Korean community a very happy Canada Day. We're so fortunate to live in Canada, where we have freedom, we have respect, we have the rule of law, where every citizen is valued and protected by the Canadian Charter of Rights, where human rights are valued. It's the greatest gift we could have is to be Canadian. So I wish everybody in the Korean community a very happy Canada Day. Thanks very much for your wonderful message. Happy Canada Day to you too. 네가 떠나
방금 띄워드린 곡은 태연의 만약에 였습니다. 그룹 소녀시대의 멤버인 태연은 수많은 걸그룹들 중에서도 대중들에게 인정받는 가창력으로 그룹에서 활동하지 않을 시에는 드라마 OST 등을 통해 솔로 음반을 발매하여 활동을 지속적으로 하는 것으로 알려져 있는데요. 가수 태연이 부르는 만약에 함께 감상하셨습니다. 금주의 게스트 초대석. CKYR Radio FM 106.7 캘거리 한인 라디오 방송에서는 여기 아주 특별한 고국에서의 초대 손님으로 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 본인 소개 부탁드리겠습니다. 북측을 오가면서 두 아이를 키우고 있는 워킹맘 민경복 실장입니다. 네, 저는 이번 민주평통 행사 특집의 일환으로 현재 북한 개성공단 한인의류공장에서 생산관리실장님으로 500명의 북한 근로자 생산자들을 관리하고 서포트해 주시면서 어떻게 보면 다른 한인 여성들이 쉽게 접할 수 없는 일에 종사하시는 민경복 씨를 만나보고 있습니다. 매일 북한을 이렇게 오가고 계신데요. 어떤 교통을 이용하시고 또 어떤 노선으로 오가고 계시는지 궁금합니다. 네, 저는 제 차량으로 이용하고 있고요. 네. 살고 있는 곳이 파주시입니다. 네. 파주시에서 운전으로다가 40분 거리 자유로를 통해서 통일동산을 넘어서 네. 바로 우리가 각각 여기는 40분 만에 북측을 통해서 DMZ를 통해서 북한을 넘어가고 있습니다. 그쪽으로 오가면서 이제 차량과 이제 사람이 같이 통관 을 하는 거하고 똑같습니다. 지금 북한은 저희하고 나라와 나라 간의 거래로다가 우리를 보고 있기 때문에 저희는 수속을 해서 출국을 하고 네. 다시 수속을 해서 입국을 하는 과정을 통해서 네. 북측을 출퇴근하고 있습니다. 그렇다면 입출 시의 스케줄을 미리 잡으시는 셈이신데요. 미리 어레인지를 어떻게 하셔야 되는지 궁금하네요. 네, 우선은 통일부 쪽에 저희가 교육을 받아요. 네. 통일부 쪽 인터넷을 통해 가지고선 통일부 교육을 통한 다음에 20일 이전에 북측으로부터 승인을 받는 절차를 통해서 승인이 된 사람에 한해서 3일 전에 출입경 계획이라는 걸 미리 잡아서 또다시 승인을 한 번 더 받습니다. 네. 그런 다음에 그 승인이 오케이 났을 때 네. 저희가 이제 3일 전에 계획을 미리 잡아서 움직일 수 있는 거죠. 계획되지 않은 출입경은 있을 수가 없습니다. 그래서 미리 저희가 3일 전 일을 예상하지 못하고 네. 출입경을 잡아야 된다는 문제점이 좀 발생을 하고 있죠. 이 공장에서는 어떤 아이템을 생산하고 계시고 어떤 규모의 생산 공장이신지요? 네, 의류를 생산하고 있고 네. 대한민국의 의류 라인들이 좀 많이 줄어들고 있기 때문에 기성공단의 큰 라인들을 이용해서 네. 500명씩 되는 그 인원들을 이용해서 북한 근로자의 남성과 여성 네. 분들이 봉제를 이용해서 티셔츠 네. 그리고 우리 바지 네. 이런 것들을 생산하고 있습니다. 네. 그러면 생산하는 아이템들은 다 메이드 인 코리아로 나가고 있습니까? 메이드 인 코리아를 나갈 수가 없습니다. 네. 왜냐하면 저희들이 메이드 인 코리아는 대한민국 남측에서 생산하는 게 메이드 인 코리아고 네네. 거기서 생산하는 거는 북쪽 네. 네임이 들어가가지고 노스 코리아, 사우스 코리아라고 할 수가 없기 때문에 영문으로 들어가게 돼 있습니다. 그렇군요. 그리고 지금 생산에는 대부분 남측의 의류 공장에서 많이 생산할 수 없는 라인을 갖고 있기 때문에 네. 생산 일정이 조금 남쪽보다 좀 빠른 편이죠. 네. 일주일이나 한 달 텀으로 생산량이 어느 정도 되고요. 또 이렇게 만들어진 옷들은 어느 나라로 수출을 하게 되는지요? 대부분 수출하기보다는 남측에 거의 소비하는 걸로 보시면 됩니다. 네. 왜냐하면 북측에서 만든 걸 거부하는 나라들이 있기 때문에 그렇죠. 수출은 거의 힘든다고 보시면 되고요. 네네. 중국으로 오히려 나가는 경우는 있습니다. 네. 그리고 생산하는 물량은 각 기업마다 차이가 있기 때문에 네. 생산 물량을 제가 통계낼 수 있는 상황은 아니고요. 지금 장수로는 한 회사에서 500명의 인원으로 얼마를 만들 수 있느냐 차이가 있기 때문에 네. 어떤 수량을 말씀드리는 거는 조금 네. 어려울 것 같아요. 그렇군요. 네. 예. 그러면은 생산량은 저희가 말씀을 드렸고 일주일이면 하는 몇 시간의 업무량을 보이고 있습니까? 북측 근로자도 남측 근로자하고 거의 똑같이요. 네. 근로 시간을 지킵니다. 네. 8시간. 하지만 이제 근로자들의 이제 문화생활이라는 시간이 있기 때문에 네. 북한 근로자들이 문화생활을 하게
여유의 시간을 또 따로 줍니다. 예. 그래서 북한 근로자들이 문화생활이라는 시간을 4시간 정도를 또 할 수 있게끔 여유를 주고 그리고 못한 시간에 대해서는 토요일 날 이제 보충하게끔 그 시간들을 이용하고 있습니다. 토요일, 일요일 근무 시에는 오버타임 수당이 따로 주어집니까? 당연합니다. 네. 그거는 북측 근로자들하고 어떤 약속된 부분이 있기 때문에 우리가 8시간 이상을 근무하게 되면은 오버타임 차지가 생기는 것처럼 북측도 마찬가지로다. 오버타임 차지가 있고 일요일날 근무하게 되면은 똑같이 200%의 수당이 나가는 것처럼 근로자 차지가 바뀝니다. 그렇기 때문에 오히려 남측 근로자분들이 더 어려운 점이 많습니다. 그러세요? 왜냐하면 북측 근로자분들이 오버차지를 일하는 만큼 남측 근로자분들도 쉬지 못하고 그 시간을 같이 일을 하다 보니까 솔직히 고충이 많죠. 일하시는 분들이 스트레스도 많고. 왜냐하면 저희가 받고 있는 스트레스는 다른 게 아닙니다. 같이 일하는데 커뮤니케이션이 서로 돼야 되고 이끌어야 되고 따라 나가야 되는데 그 부분에 대해서는 우리 생각이 서로 다르지 않습니까? 생각이 다르다 보니까 이 생각이 다른 사람들을 이끈다는 것 자체는 거의 움직이지 않는 바위를 밀고 나가야 되는 상황이라고 보시면 됩니다. 그러다 보니까 서로 소통에 어려움도 좀 많이 발생하다 보니까 남측 사람들은 이 근로자들이 느껴보지 못한 벽에 많이 부딪히게 됩니다. 그래서 근로자분들이 오래 계신 분들은 북측 근로자들과 소통이 잘 되고 우선은 그분들하고 기술을 인정받은 사람, 능력을 인정받은 사람, 북측 근로자가 인정한 사람은 살아남습니다. 근데 북측 근로자분들이 조금 사람을 테스트를 하듯이 이렇게 좀 어느 시간 동안에 그 사람을 지켜봅니다. 그리고 그 테스트에 만약에 본인이 처지게 되면은 근로자는 3개월도 못해서 그만두시는 분들이 상당히 많습니다. 그런 스트레스를 이기지 못하는 어려움들이 많죠. 저 같은 경우에도 3개월이 딱 되면서 모르는 뭐 편두통 형태의 두통, 뇌질환, 쓰러지는 경우 이런 것들이 생깁니다. 다들 몸살이나 이런 어려움들. 왜냐하면 알 수 없는 그 압박감이라는 게 그곳에는 존재합니다. 공기 중에 존재하는 어려운 그 환경이 내 정신은 그렇지 않다고 생각해도 몸이 느끼고 있는 고통을 느끼는 거죠. 그런 것들을 다들 느껴서 대부분 들어오신 분들이 한 달에서 3달 정도 사이에는 어떤 몸살이나 병아리를 합니다. 대부분 그걸 거쳐서 이긴 사람만이 살아남는 곳이 어려운 현장이 바로 개성공단입니다. 아무래도 스트레스와 긴장의 탓일 수도 있다고 생각을 하는데요. 남북 외교 관계에 어떠한 남북 외교 관계의 특수한 상황에서 꼭 개성공단에 들어오셔서 생산공장을 운영하시게 되는 데는 어떠한 그래도 메리트가 있고 베네핏이 있지 않을까 생각하는데요. 아마 제가 많은 분들의 사장님들을 좀 뵙고 있지만은 메리트는 남측과 가깝다는 거 단 한 가지입니다. 근로자 비용이 뭐 낮다고는 하지만 사이드적인 것들이 많이 발생되기 때문에 물류도 저희가 마음대로 할 수 있는 상황이 아닙니다. 미리 예약돼 있는 것만 들어갈 수 있다 보니까 갑자기 생긴 부자재라든지 이런 것들을 수급되지 못해서 라인이 중단되는 경우도 발생이기 때문에 가까워서 남측에 생산을 해서 빨리 이동할 수 있고 들어올 수 있는 부분이 외국에 나가는 것보다 좋다라는 이유 하나가 가장 큰 매력 포인트인 거고요. 나머지에 대해서는 차츰 지금 임금이 올라가고 있기 때문에 이제는 어려운 점이 많지 않을까. 그 안에서는 또 제약이 많아요. 남측 회사들이 희생해야 될 부분들이 너무 많고 해외에서 일하는 그 회사에 사업을 하시는 분들의 생각을 딱 보면은 여기선 사업하기가 너무 어렵다. 왜냐면 남측의 제약도 받아야 되고 북측의 제약도 받아야 되고 이런 어려움들 때문에 기업을 한다는 어려움이 굉장히 힘들다는 거. 말씀하신 부분은 남한과 북한의 외교적인 어려움을 말씀해 주신 것 같은데요. 실장님의 개인적으로 업무를 추진하는 데 있어서 또 개인적인 어려움과 애로점이 있으십니까? 가장 힘든 거는 갑자기 필요한 자재를 공급할 수 없다라는 거죠. 그러니까 예약되어 있는 자재가 그 날짜 그 시간에 못 들어오게 되면 당장 생산 라인은 구멍이 생긴다고 하죠. 비게 되는 상황이 생기는 겁니다. 그렇게 되면 근로자는 놀게 되는 상황이 생기면 그 안에서 서로 빌려주고 빌리고 하는 경우가 발생합니다. 근데 그렇게도 될 수 없는 자재들이 생기는 경우가 많아요. 가장 생산하는 데 어려운 점은 그겁니다. 저희가 3통이 해결됐다면 오히려 그런 것들이 좀 더 쉬웠을
키웠을 텐데 그런 부분들이 아직 진행되지 않고 있다 보니까 자제가 마음대로 드나들 수 없다라는 거 가장 어려운 점입니다. 네, 이번에 다시 개인적인 질문 하겠는데요. 이러한 어려움이 뒤따르는데도 불구하고 이 직업을 선택하시게 된 계기가 있으신가요? 다른 것보다 저도 남측에서 아이 둘을 키우다 보니까 어려운 점이 너무 많더라고요. 우선은 여성이 회사를 다니면서 7시 안에 집에를 간다. 정말 어려운 일입니다. 그래서 제가 선택했던 게 개성공단은 5시에 일이 끝납니다. 왜냐하면 출입국에 제한이 있다 보니까 마지막 타임으로 나올 수 있는 게 5시입니다. 그러다 보니까 5시에 나와서 DMZ를 지나서 대한민국에 도착하는 시간이 5시 반입니다. 그렇군요. 그러면 아이들을 케어하기가 너무 좋습니다. 아이들을 케어하고 돌볼 수 있는 시간이 되기 때문에 제가 어렵고 힘들지만 엄마로서 그 일을 선택하게 된 겁니다. 예. 오히려 여담으로 북한에서는 그 퇴근 시간을 지키지 않으면 다른 불이익이 주어진다고 얘기를 들었는데요. 정말 그렇습니까? 만약에 제 시간에 못 나오게 되면요. 우선은 벌금이 주어집니다. $50의 벌금. 자기 시간에 자기가 챙겨서 나오지 못하면은 북측에 벌금을 내야 해요. 여러 가지 벌금이 많은데 저희가 들어가면서도 실수를 하는 점들이 많은데 특히 저희 같은 게 쉽게 생각하는 신문지나 잡지, 책 같은 것도 CD라든지 이렇게 그러니까 본인이 생각하지 못하게 이제 주말을 지나다가 들어가게 되면은 나도 모르게 이제 차 안에 있던 물건들에 의해서 벌금 차지를 내시는 분들이 하루에도 많이 발생합니다. 특히 핸드폰 같은 경우는 갖고 들어갈 수가 없는데 저희 같은 경우에는 그냥 일하다가 그냥 주머니에 넣고 들어가는 경우가 있잖아요. 그럴 때도 이제 벌금을 또 주어지게 돼 있고. 그렇군요. 근데 이제 북측에서 좀 배려한 게 뭐냐면 내가 모르고 갖고 들어왔습니다. 미리 이제 양해를 구하면 북측에서는 나갈 때 갖고 나가십시오. 이런 배려도 하고는 있습니다. 근데 이제 본인도 모르고 이제 북측에 이제 무의식적으로 찾아냈을 경우에는 의도가 나쁘다고 보고 벌금을 내고 있습니다. 그러면은 의류 공장에 지금 몸담고 계시지만 다른 공장의 종류가 굉장히 많을 것 같은데요. 그 어떤 공장들이 있으며 거기 개성공단에 있는 총 북한 근로자들의 인원과 한국인들이 들어가 있는 인원은 총 어느 정도 될까요? 회사는 한 제조업체뿐만 아니라 다른 관련 업체로 한 200개 회사 정도 되고요. 유통업체 관련해가지고 한 80개 업체가 있습니다. 그리고 근로자가 5만 명 정도 되고 북한 근로자가 남측은 관리자로다가 과장급 대부분 이상입니다. 관리자로서 있는 직원들이 한 2천여 명 정도 그리고 한 1,000여 명 정도는 상시 상주를 합니다. 그리고 2주 한 번 해가지고 체인지에서 서로 교대 근무를 하고 있고요. 항상 비울 수 없는 부분들이 자리들이 있다 보니까 책임자다 보니까 그렇게 공장장이나 관리자분들은 그렇게 자리를 지키는 경우가 많습니다. 그리고 그 안에 있는 의류 업체들뿐만 아니라 전자업체, 양발 뿐만 아니라 저희가 생산하고 있는 종이백이라고 하죠. 그런 봉투 업체부터 우리가 생각하는 포리백 가방, 여러 가지 이런 자잘한 것부터 생산 라인은 다양합니다. 그리고 유통업체 같은 경우는 북한 쪽에 저희 근로자분들이 계시다 보니까 식료품이 있죠. 먹는 거를 남측에서 다 가지고 들어가게 가서 남측 근로자가 먹습니다. 그렇기 때문에 그런 유통 업체들이 좀 있습니다. 그래서 유통이 되다 보니까 저희가 먹는 거나 모든 음식은 남측 음식을 먹습니다. 식당이 2군데가 있는데요. 거기도 남측 음식이 있고요. 거기는 치킨집도 있어요. 당구장도 있습니다. 횟집도 있습니다. 짜장면도 집도 있습니다. 그리고 현대 아산에서 운영하고 있는 개성 안에 이제 고급 음식점이라고 보시면 되는데 평양관 형태로 보시면 되는데 그곳에서는 북측 여직원들이 직접 아코디언이나 음악을 다루면서 공연을 보면서 먹을 수 있는 식당 또한 준비되어 있는 게 개성공단 안에 있습니다. 비즈니스적으로 다 손님이 오시면 그 룸으로 다 저희가 이용해서 모시고 있습니다. 그렇군요. 정말 얘기를 들으니까 이게 그림처럼 이렇게 이미지네이션 연상이 되는데요. 저도 기회가 되면 꼭 가서 거기 관리자들 분들에게 꼭 용기를 드리고 싶은 마음이 있습니다. 정말 싱글맘으로서 또 2 자녀를 키우시면서 북한에 왕래하면서 대한민국 국민으로서도 크게 애국하고 계시는 워킹맘 정말 특별하고 자랑스럽습니다. 자, 마지막으로 묻겠습니다. 앞으로 꿈과 소망이 있으시다면 어떤 것이 있을까요? 또한 싱글맘들에게 용기를 줄 수 있는 꼭 하고 싶은 말씀이 있으시면 해주시기 바랍니다.
우선 용기보다는 감사한 마음을 먼저 가졌으면 하는 생각이 듭니다. 제가 북한을 들어가면서 가장 충격받은 여러 가지 일들이 많았겠지만 우선 내 아이와 먹고 싶은 음식을 마음대로 먹고 잘 수 있는 따뜻한 집이 있고 같이 생활하러 가고 싶은 곳을 간다는 거 이걸 누릴 수 있다는 것만으로도 감사해야 된다고 생각합니다. 그걸 못하고 있는 나의 동포를 보고 있지 않습니까? 제가 같이 일을 하고 있고 그러다 보니까 내가 감사한 거구나. 내가 낮은 자리에 있지만 감사한 마음을 가장 먼저 갖게 됐고요. 그래서 제 꿈은 지금 개성공단을 근무하면서 가장 처졌던 것 중에 하나가 꿈을 갖지 못했어요. 당장 하루를 살고 하루를 지켜내야 되는 하루살이처럼 살았던 것들이 많았는데 그 꿈을 지금 바꾸는 계기가 제가 이번에 아이들 둘을 데리고 캐나다 캘거리를 가게 됐습니다. 아이들한테 미래를 보여주기 위해서고 저 또한 희망을 또 찾기 위한 거고 그리고 그 희망이 나로 끝나는 게 아니라 제가 캘거리에서 자리를 잡고 아이들을 가르치고 난 시간들에 지나고 나면 저와 같은 싱글맘들을 대한민국에서 초대를 해서 자리를 잡고 나의 기업 안에서 일할 수 있는 시스템을 만들고 싶습니다. 그래서 그 엄마들이 당당하게 하루하루 살아나가는 정말 앞도 못 보고 하루만을 정말 사는 게 힘겹고 버거운 게 아니라 내 아이가 미래를 바라볼 수 있는 먼 환경도 보여주고 그 사람이 꿈을 키워서 무언가 될 수 있다라는 희망을 보여주고 싶은 그런 기업을 만들고 싶습니다. 네, 오늘은 민주평통대회 특집으로 북한 개성공단 의류공장에서 생산관리 실장직을 맡고 계시는 민경복 씨를 모시고 특집 인터뷰를 마련해 보았습니다. 자, 민 실장님 정말 오늘 감사드리고요. 또한 바쁘신 와중에 귀한 시간 내주셔서 정말 감사드립니다. 항상 건강하시고요. 항상 애국하는 우리 싱글맘 앞으로도 더욱 국위선양해 주시기를 바라겠습니다. 예, 감사합니다. 감사드립니다. 휘파람 휘파람 벌써 몇 달째 불었네 휘파람 휘파람 복순이 내 집 앞을 지날 때 이 가슴 설레요 나도 모르게 안타까이 휘파람 불었네 한 번 보면은 어쩐지 다시 못 볼 듯 보고 또 봐도 그 모습 또 보고 싶네 오늘 계획 선택을 했다고 생긋이 웃을 때 이 가슴에 불이인가오 이 일을 어찌하랴 어젯밤에도 불었네 휘파람 휘파람 벌써 몇 달째 불었네 휘파람 휘파람 오늘 계획 선택을 했다고 생긋이 웃을 때 옥순이 너 내 마음 알리라
국정농단에서 당당히 근무하시는 민경복 씨와 잘 어울릴 것 같아 곡 하나 선정해 보았습니다. 전혜영의 휘파람 들으셨습니다. 캐나다 한인 여성총연합회는 밴쿠버 여성회, 빅토리아 여성회, 에드먼턴 여성회, 캘거리 여성회로 구성되어 있습니다. 저희들은 캐나다 동포 여성들의 삶의 질을 향상시키려고 노력합니다. 그리고 차세대 여성들의 기반이 되려고 또한 노력합니다. 행복한 미래를 추구하는 여러분들은 속한 도시의 여성에 가입하세요. 남을 돕는 길은 스스로를 돕는 길입니다. 여러분, 우리 다 함께 행복한 삶을 살아보실래요? 각 도시의 여성에는 여러분들의 참여를 기다립니다. 여러분의 신나는 토요일은 로컬 뉴스, 게스트 초대석, 한국 뉴스, 영화 음악 소개, 사연 소개 등의 순서로 진행되고 있고요. redfm.ca에서도 실시간 청취가 가능하며 지난 방송은 캐코넷 홈페이지를 통해 다시 들으실 수 있고요. 스마트폰으로도 언제 어디서나 쉽게 청취가 가능합니다. 매주 토요일 저녁 8시부터 9시까지 이어지는 CKYR Red FM 1067 신나는 토요일은 여러분의 소중한 사연을 기다립니다. 사연은 이메일 주소 ni@redfm.ca로 본박스에서 제공한 카카오톡 아이디 redfm 1067 으로는 신청곡을 받고 있습니다. 채택되신 분께는 사연을 소개해드리고요. 레드 FM에서 준비한 소정의 기념품을 드립니다. 청취자 여러분의 많은 참여 부탁드립니다. 여러분은 지금 CKYR Red FM 1067 전하나의 신나는 토요일을 듣고 계십니다. 다음 곡은 가수 박지윤의 노래입니다. 어린 나이에 연예계에 데뷔를 하게 된 박지윤은 벌써 데뷔 21년 차의 연예인으로 꽤 오랜 시간 동안 팬들의 곁을 지켜오고 있는 가수인데요. 연기뿐만 아니라 음악에 있어서도 그녀는 다양한 색깔의 음악을 선보이고 있는 실력파 여가수죠. 그녀의 다양한 음악 세계를 엿볼 수 있는 곡들 중에서 오늘 함께 하실 곡은 듣기만 해도 사랑에 빠질 것 같은 곡입니다. 박지윤의 난 사랑에 빠졌죠. 함께 감상해 보시죠. 내가 왜 이러죠? 정말 이상하죠? 그대가 없인 하루가 너무 길어요. 나 사랑한 사람은 많이 있었지만 언제나 내겐 귀찮은 일이었는데 사랑을 받는 것만 익숙했던 나 그댄 내게 뭘 했길래 내가 달라질까 나조차 궁금하지 나밖에 모르던 그 못된 내가 나보다 그댈 생각해요. 한 사람에게만 이렇게 하려고 그랬나 봐요. 아껴둔 마음을 받아요. 나 어제는 말이요 관심도 없었던 남자 옷들을 고르는 날 발견해주고 배우지 않아도 사랑은 이렇게 날 바꾸네요. 그대만 생각하게 사랑을 받는 것만 익숙했던 나 이제 모두 주고 싶어 그대에게만은 그대도 나와 같나요. 난 사랑에 빠졌죠. 나밖에 모르던 그 못된 내가 나보다
on CKYR Red FM 106.7 every Saturday at 8 p.m. The Korean show Shinnanin Toyoyeol is for the community, by the community, with your host, Anna John. Kihalya, how are you? I am Yun's Martial Arts School Master Yun speaking. How would you like to keep sound body, sound mind, along with self-defense, such as discipline, confidence, and manner? Then join us at Hapkido Yun's School. We will take care of you and your family, especially your children. Thank you. Shukriya. 감사합니다. Please visit our website www.hapkidoyun.com. Email instructor@hapkidoyun.com. Please call 403-273-5900. 오늘의 추억의 가요속으로 선정곡은 한대수의 행복의 나라로입니다. 1968년 송창식, 윤영주, 조용남과 함께 세시봉에서 데뷔를 한 한대수는 대한민국의 포크록이라는 장르를 처음으로 소개한 가수로 알려져 있는데요. 한동안 무명 가수로 활동하던 그는 군 제대한 후 자신이 작곡한 한 곡이 유명세를 타자 물 좀 주소, 행복의 나라로 등이 수록된 앨범을 발매했습니다. 하지만 1975년 그가 발표한 2집 앨범은 체제 전복을 꾀하는 곡들이라는 이유로 문공부로부터 앨범 수거 명령을 받게 되었는데요. 또한 그는 세시봉에서 데뷔를 했지만 뉴욕에서의 히피 문화를 실시간으로 받아들여 세대를 앞서갔던 나머지 세시봉 시대로는 분류되지 않고 있다고 하네요. 행복한 미래를 꿈꾸게 만드는 한대수의 노래 행복의 나라로 지금 보내드리겠습니다. 장막을 그들아 나의 좁은 눈으로 이 세상을 덮보자. 창문을 열어라 춤추는 산들바람을 한 번 또 느껴보자. 가벼운 풀밭 위로 나를 걷게 해주세. 봄과 새들의 소리 듣고 싶소. 울고 웃고 싶소. 내 마음을 만져줘. 나는 행복의 나라로 갈 테야. 접어드는 초저녁 누워 공상에 들어 생각에도 취했어. 여기 작은 창가로 흘러드는 산뜻한 노는 아이들 소리. 아 나는 살겠소. 태양만 비친다면 땅과 하늘과 바람 안에서 비와 천둥의 소리 이겨 춤을 추겠네. 나는 행복의 나라로 갈 테야. 고개 숙인 그대여 눈을 떠보세. 기도도 기울이세. 아침에 일어나면 자신 찾을 수 없이 밤과 낮 구별 없이 고개 들고서 새 손에 손을 잡고서 청춘과 유혹의 뒷장 넘기며 광야는 넓어요 하늘은 또 푸르요. 다들 행복의 나라로 갑시다. 다들 행복의 나라로 갑시다.
여러분은 지금 매주 토요일 저녁 8시부터 9시까지 생방송으로 진행되는 CKYR Red FM 106.7 신나는 토요일을 청취하고 계십니다. 지금 시각은 저녁 8시 48분을 가리키고 있고요. 캘거리 현재 기온은 영상 22도, 에드먼턴 기온은 영상 23도를 유지하고 있습니다. 처음엔 미처 몰랐어 눈부신 사랑에 빠질 줄은 멀리서 전하곤 이상한 아이가 너란 걸 누군가 얘기했을 뿐 그러던 어느 날인가 조금씩 내 눈에 띄더라고 밋밋한 모습과 촉촉한 너의 마음까지 난 네가 좋아졌어 내 맘을 받아라 놓치지 마라 착한 너 변하지 않도록 그런 네 마음 지켜줄 테니 내 맘을 받아라 놓치지 마라 너도 날 좋아한다면은 깊이 간직한 나의 사랑을 받아다오 이제 넌 나만의 스타걸 도무지 헤어날 수 없어 모든 때로이란 씩씩한 너의 눈이보다 난 네가 좋아졌어 내 맘을 받아라 놓치지 마라 착한 너 변하지 않도록 그런 네 마음 지켜줄 테니 내 맘을 받아라 놓치지 마라 너도 날 좋아한다면은 깊이 간직한 나의 사랑을 받아다오 내 맘을 받아라 놓치지 마라 착한 너 변하지 않도록 그런 네 마음 지켜줄 테니 내 맘을 받아라 놓치지 마라 너도 날 좋아한다면은 깊이 간직한 나의 사랑을 받아다오 네, 방금 띄워드린 곡은 불독 맨션의 Stargirl, 내 사랑을 받아다오였습니다. 1994년 대학가요제 출신인 보컬 이한철을 주축으로 결성된 팝락 밴드인 불독 맨션은 활동 당시 대중적으로 큰 인기를 얻지는 못했지만 그들만의 독특한 음악 색깔로 많은 고정 팬들의 사랑을 받았고요. 음악 전문가들로부터 극찬을 받기도 했었는데요. 발랄한 펑키 붐의 멜로디로 그들만의 음악 세계가 엿보이는 곡인 불독 맨션의 Stargirl, 내 사랑을 받아다오 함께 감상하셨습니다. 주간 강추린 한국 뉴스. 3일 열린 한중 정상회담에서 정부는 그간 답보 상태였던 경제 분야에 각종 문제들에 대해 성과를 거두었습니다. 주요 쟁점에서 입장 차이를 좁히지 못했던 한중 자유무역협정을 타결하기로 했고 김치의 중국 수출길도 열릴 가능성이 높아졌습니다. 또한 국제금융시장에서 갈수록 영향력이 넓혀가는 중국 위안화를 감안해 국내에서 직거래 시장도 개설되어 이번 합의를 통해 한중 간 경제 분야는 더욱 밀접해질 것으로 전망됩니다.
한국의 국빈 방문 중인 시진핑 중국 국가주석은 4일 서울대에서 가진 특강에서 한반도의 핵무기 존재를 반대하고 대화와 협상을 통해 핵 문제를 비롯한 한반도 문제를 해결할 것을 주장한다고 밝혔습니다. 시 주석은 한반도의 양국 관계가 개선되길 희망하고 한반도의 자주적 평화 통일이 최종적으로 실현되는 것을 지지한다면서 한반도의 평화 통일이 실현될 것이라고 말했습니다. 건설사 등 취약업종의 대기업 30여 개사가 올해 구조조정 대상에 오를 전망입니다. 중소기업에 대한 신용위험평가 작업도 시작돼 오는 11월 퇴출기업이 나오게 되며 금융권에 따르면 금융위원회와 금융감독원, 채권단은 국내 대기업에 대한 신용위험평가 작업을 마치고 조만간 30여 개 대기업에 대해 워크아웃 또는 법정관리 신청을 할 것으로 알려졌습니다. 살인교사 혐의로 구속된 김형식 서울시의회 의원이 검찰에 송치됐습니다. 김 의원이 토지 용도 변경권으로 숨진 송 씨에게 5억 2천만 원을 받았지만 일이 성사되지 않자 팽씨를 시켜 송 씨를 살해한 혐의로 서울 강서경찰서는 김 의원과 팽모 씨를 남부지검에 인계하면서 범행 전후 김 의원과 팽 씨의 통화기록 차용증 등 살인교사 혐의를 입증할 증거는 충분하다고 밝혔습니다. 공소시효 만료를 앞둔 대구 주택가 골목에서 황산 테러로 숨진 어린이 사망 사건과 관련 유족과 시민단체가 사법당국에 재수사를 촉구했습니다. 대구참여연대와 변호사회 대구지부, 김군의 유족들은 대구지부에 재수사 청원서를 제출했다고 밝혔습니다. 이들은 김군 사건의 진상이 밝혀지지 않은 채 종결이 됐고 14년이 지났다며 공소시효를 반년 앞둔 지금 목격자의 새로운 진술이 나오는 등 수사를 재개할 필요가 있어 재수사를 청원하게 됐다고 밝혔습니다. 지금까지 주간 한국뉴스 임건희였습니다. 우리나라 선종을 대표할 정도의 특징을 지닌 성처열 스님은 이런 말을 했다고 합니다. 행복은 결코 많고 큰 데만 있는 게 아니다. 작은 것을 가지고도 고마워하고 만족할 줄 안다면 그는 행복한 사람이다. 우리는 개인이 느끼는 행복감은 무게나 길이를 측정할 수 없는 무형의 것이라는 것을 잘 알고 있습니다. 하지만 종종 우리는 자신의 행복의 기준을 타인의 기준에 빗대어 생각하거나 타인의 삶에 비교하여 만족감을 얻으려고 하기 일쑤인데요. 타인과의 경쟁을 통해 더 큰 꿈을 향해 달려나가는 것도 중요하지만 작은 것에도 만족하며 행복을 느끼는 것이 삶의 원동력으로 작용할 수 있다면 더욱 좋지 않을까요? 오늘의 마지막 곡으로 시원한 바닷바람을 그립게 만드는 곡인 유엔의 파도 띄워드리고 저희 한인방송 신나는 토요일 오늘 방송 이만 마치도록 하겠습니다. 여러분 즐거운 축제 기간 보내시고요. 지금까지 작가 이수연, 엔지니어 카엘마, 진행은 전하나였습니다. 눈이 부시게 아름답던 밤 나의 눈 속에 그보다 더 고운 너였어 하얀 모래 위 너와 내가 남긴 추억들 다 누가 떠나도 내겐 지워지지 않는 걸 너를 보내고 난 또다시 찾은
빛을